Strike. Batter's name, please. Saurabh and Prem. Non-striker is Prem. चला 12th man आलेत आमच्याकडे. Thank you, thank you, thank you, thank you for your patience and time as well. A full toss got the treatment. It's a biggie maximum. What a shot! Full toss and it's got the treatment. It's powerful instruct over the deep mid-wicket region, and this is first six of the inning. The timing was excellent. It's a textbook. Full toss, typical, and got the punished. 8-6. Batsman Batter Saurabh gets off the mark with your 6. It's 2:13 in the clock now. We'll resume this game. Remarkable. After hitting a 6 on a very first ball, batter looks very, very confident with the bat on a strike. Mr. Saurabh is on strike against Girish. It's a backward square cut. There is a fielder wherein it's another single run considered with the bats. Good running between two batters. Sensible batting between Saurabh and Prem. Age, there is a fielder at third man inside the 30-yard circle. Another 1 run. Total score 6-1-1. 8 runs on the scoreboard after 3 deliveries in a very first over. We all are enjoying the game of cricket. It's very hot afternoon. And this ball passes. There is a good commitment. Wow. C for cricket, C for commitment. Good energy, good enthusiasm as well as a fielding unit. Another couple of runs with the bat under humid conditions. Slog hit, another couple of runs. Very good shot selection as well. सुंदर खेळ सुरू असताना आपल्याला पाहायला मिळतं. एकूण धावसंख्या झाली ती 13. षटक क्रमांक पहिलं बॉलिंग ट्रॅक वर गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय तो गिरीश. Semi-final number 1. Once again, a very good afternoon everyone. It's great pleasure to welcome all of you to the exciting game of cricket. We are all thrilled to watch wonderful guests here. Let's enjoy the matches, cheer our teams, and make the unforgettable memories together. Prem and Saurabh, the two opening batters, they look confident, sincerely, a vital contributors with the bat as an opening pair for batting team Royal Strikers against Orange Army Concerto. There is a change in the bowling attack. The new bowler at number 2. Mr. Omkar. ओमकार नाम तो सुना ही होगा. सहा चेंडूमध्ये 6 षटकार लगावणारा
या संपूर्ण स्पर्धेमधील एक रिमार्केबल नॉक ज्याच्या बॅटमधून आपण पाहिला. One of the finest opening explosive pair as a bowling unit now. Mr. Omkar. Wait, watch, cut killer ball. There is no fielder. It's long chase to the fielder and ball passes through the third man. Well fielded at the deep at the boundary line, wherein there is quick double. Prem and Saurabh. 3 धावा मिळतील. 3 रन संख्या पुढे जात असताना पाहायला मिळेल. 18 रन स्कोर बोर्ड पे 18 धावा धाव संख्या. 18 runs on the scoreboard now during second over in progress as a bowling unit. Mr. Omkar, it's a low full toss ball and that should be punished. One bounce over the deep extra cover reason. It's fielded well by the experienced companion under extreme hot conditions. Good athleticism as well, maintaining their fitness level and showing the fitness standard, fielding standard as well by fielding team Orange Army. Another quick doubles. Total score we can see quickly moves on 20-0. धाव संख्या 20 रन स्कोर बोर्ड पे बिना कोई विकेट के नुकसान पे. फुल खेला बॉल, मिस टाइम्स एंड इट्स अ कैच ड्रॉप. It was a short ball. Batsman wanted to finish it over the mid on and deep cow corner region, wherein it was a mistiming stroke. The catch is dropped, but then another opportunity been given to Prem and the batting team, wherein just a cheeky single. 21 धावा 21 रन स्कोर बोर्ड पे. ड्राइव करण्याचा प्रयत्न. The batsman misses it completely. Good bowling, brilliant wide Yorker right between 5th and 6th line. The batter was struggling to pick the variants here. Omkar has good variation skill as well. This time he connects well. A lofted on drive, skillfully played. The batsman step forward and drive it beautifully through the mid-on region. A difficult shot, but executed to perfection. And another hit, and that should be biggie. That should be maximum. It's high and handsome. It's huge and humongous, big and beautiful. Another hit. 6 CPL Shatkar. Total score 27. Another attempt, this time mistiming stroke, fielder is there. And this time again the chance been given. Another opportunity. Wherein relay catch. I think look at the screen as action replay on a Prekshak YouTube. How he execute. Cricket is a game of complementing each other. Cricket is a game of team efforts. Look at the screen wherein there was a fielder. It tried in a first attempt wherein it's dropped and covered by his adjacent fielder. I think in a second attempt himself he has taken a catch. At the end, eventually, a sense of relief, suitcase and Ishwas, and we can see a first wicket down. Batsman Saurabh back to the dugout. The new batter, Mr. Ashish. We all are enjoying the game of tennis ball cricket semi-final number 1. Today we gather not just the thrill of the game, but for the joyful moments that cricket promises us to deliver. It's a day where we trade our days for the pitch, our formalities for fun, and our emails for cheers. Let's enjoy the day and let's cheer the game of tennis ball cricket. I would like to thank once again all the committee members
who makes this event beautiful and successfully above. Wherein we have some chief guests here with us. Let us welcome all of them for their valuable time towards this evening. Another four in between, we can see it's a very good shot selections as well. It's D for dedication, D for determination. Another 4 runs with the bat. Ashish gets up the mark and total score been shifted to 32. 32 runs on the scoreboard. Wait, watch, and that's hook at the fine leg reason. That should be just a single, wherein total score been moved to 33. With the batsmen discussing between them, we can see there is a good communication, good harmony among the batters. Prem and new batter in at number 3, Mr. Ashish. Prem is batting on 10, Ashish is batting on a 6. Another drive, a soft-handed stroke, fielded well at mid-on reason. This is another couple of runs. Total score we can see 35 on the scoreboard. 35 धावा धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आपण पाहताय कन्सर्टो प्रीमियर लीग 2025 पर्व क्रमांक 9 स्पर्धेचा अंतिम फायनल मेगा फायनल डे सेमी फायनल क्रमांक 1 या मॅच मध्ये एन्जॉय करत असताना आपले रसिक प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यांचं आपण वॉर्म हार्टेड वेलकम करतोय. दुपारचं सत्र भारतीय प्रमाण वेळेनुसार बरोबर 2.24 मिनिटे झाली आहेत. ऑरेंज आर्मी कन्सर्टो अँड कन्सर्टो रॉयल स्ट्रायकर्स या दोन टीम्स मध्ये सुरू असलेली लढत, जो जिंकणार तो जाणार थेट फायनल मध्ये, किमान एका बक्षिसाला पात्र ठरणार, एन्जॉय करणार. आणि सेलिब्रेशन जर का करायचं असेल तर ही मॅच फार महत्वाची आहे. दिस इज डू ऑर डाय सिच्युएशन मैच. करो या मरो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं. When we talk about cricket, it's all about the celebration. If you want to celebrate, you have to put some extra efforts in the match. जो बेस्ट देईल त्याला बेस्ट मिळणार. बॉल हुक केला, बॉल हवेमध्ये पुल करत असताना इट्स अप इन द एअर, fielder underneath it and the catch is dropped. So many spoons spoil the cook, as is it. There are 2 fielders in the deep and where we can see the catch is dropped. झेल ड्रॉप झालाय आणि फलंदाजाला मात्र पुन्हा एकदा संधी मिळणार. That is another 4 runs considered in the total. Total score moves on 44-0. 40 धावा. Gonna speed up the game. We are running out of time. We have another 3 matches to go to semi-finals. One girls final match and we're gonna have final mega final event as well. And then we have main prize distribution ceremony. So we have a time limit as well. So वेळेचं बंधन सर्वांना असणार आहे. So please maintain the discipline and the time limit as well. We have some deadlines. Drive killer ball, baller back drive through the baller. The ball passes to 30-yard circle outside the forward. Mid on मध्ये fielder आपल्याला पाहायला मिळते. एक मिळणार धावसंख्या इकडे पुढे जाईल, पोहोचली ती 41 वर. 41 runs on the scoreboard now. After 3 overs. This match is running through well in time. It's been 13 minutes been used for 3 overs. We can say we have consumed only 13 minutes. Thank you both the teams. Make it little fast. Stop team meetings. Stop extra team meetings wherein I can suggest both the teams.
हॅलो. तर आपण एक विशेष सन्मान सुद्धा करणार आहोत. शिवसेनेचे खरं तर शिल्लेदार आम्ही नेहमीच ज्यांचा उल्लेख करत असतो, व्यासपीठावर शुभ आगमन आम्हाला पाहायला मिळते प्रवीणजी म्हात्रे सर, अर्थातच नवी मुंबईचे शिवसेना शहर प्रमुख आणि त्याचबरोबर धर्मवीर चषकाचे जिल्हा प्रमुख, माफ करा, आणि धर्मवीर चषकाचे यशस्वी आयोजक. आणि नवी मुंबईमध्ये मानाची स्पर्धा दरवर्षी भरवली जाते. अगदी त्या स्पर्धेचा मोठा थाटमाट आम्हाला पाहायला मिळतो, जिथे भारतभरातील सर्वच खेळाडू त्या स्पर्धेमध्ये आम्हाला पाहायला मिळतात. आणि खरंच आपण पुन्हा एकदा या गोष्टीचा उल्लेख करूया. ऑन बिहाफ ऑफ कन्सर्टो प्रीमियर लीग आणि कन्सर्टो प्रायव्हेट लिमिटेड आयोजकांच्या वतीनं आम्ही प्रवीण म्हात्रे साहेबांचा विशेष सन्मान इथे करणार आहोत. सो हा सन्मान करण्यासाठी आम्ही जितेश नायर सरांना आम्ही विनंती करू की आपण आपल्या पवित्र शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करावा. योगायोगानं भगव्या रंगाची शाल सुद्धा आम्हाला पाहायला मिळतीये. अगदी शिवसेनेचे भगवे विचार नेहमीच नवी मुंबईच्या अनेक युवकांमध्ये रुजवणारे आम्ही या गोष्टीचा नेहमी उल्लेख करत असतो. यावेळेला हा बॉल आउटसाइड द ऑब्स्टिक रिलीज केला. गुड बॉलिंग, रिथमिक बॉलिंग ऍक्शन, फ्रंट फूट लँडिंग, लाईन लेंथ, टप्पा, दिशा आणि मेन म्हणजे क्रिकेटचं सी कंट्रोल या गोलंदाजाकडे आपण पाहतोय. आणि एक चांगली कंट्रोल बॉलिंग हाताळत असताना हा पहिला बॉल डॉट आलाय. व्हेरी गुड बॉलिंग एज वेल. शफल झालेत बघा फलंदाज. हो, यावेळेला कनेक्ट अति आत्मविश्वास जो आम्हाला पाहायला मिळाला, परंतु पंच सांगतायत इट्स अ व्हाईट बॉल. व्हाईट बॉलची सांगता आपल्याला पाहायला मिळतीये. व्हाईट बॉलनं धावसंख्या पुढे जाईल. टोटल स्कोर हाऊ मच? 43 रन्स, 43 धावसंख्या स्कोर बोर्डवर. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा बाहेर जाऊन फिरवण्याचा प्रयत्न नक्कीच होता. टायमिंग आणि अंदाज थोडासा चुकलेला आहे बॅट्समनचा. कुठेतरी सेन्सिबल शॉट्स खेळण्याची आवश्यकता. नॉकआउट मॅच आहे. बॉल्स वाया घालून चालणार नाहीये. आमचे सेकंड कॅमेरामॅनला आम्ही विनंती करू की कॅमेरा आपण व्यासपीठाकडे या. अंकित, कॅन यू डिव्हिएट द कॅमेरा टुवर्ड्स द मेन पेव्हलियन बॉक्स प्लीज. वी हॅव अवर चीफ गेस्ट विथ अस, रिस्पेक्टेड प्रवीण म्हात्रे सर, धर्मवीर चषकाचे यशस्वी आयोजक म्हणून जगभरामध्ये खरं सुप्रसिद्ध असणारे नवी मुंबईचे खरं तर क्रिकेटचे अतिशय प्रतिभावंत असे आयोजक, आज त्यांचा आम्ही विशेष उल्लेख करतोय. त्यानंतर आम्ही विजय पाटील सरांचा विशेष सन्मान करू. हा सन्मान करण्यासाठी पुन्हा आम्ही जितेश नायर सरांना विनंती करू की आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करावा. विजय पाटील सर, थँक यू सो मच फॉर युअर व्हॅल्युएबल टाइम ॲज वेल being a part of this event. कॉन्सर्टो प्रीमियर लीग सीझन 9 यशस्वी आयोजक. या फ्रेम मध्ये आपण सर्वच मान्यवर पाहताय. ही क्षणचित्रे आपण टिपण्याचा प्रयत्न करतोय. एका बाजूला मॅच सुरू असताना व्यासपीठावर पाहुण्यांचा सन्मान आम्ही करतोय. आम्ही त्यानंतर सुनीलजी टावरे सरांचा आम्ही सन्मान करणार आहोत. पुन्हा आम्ही नायर सरांना विनंती करू की आपण सुनील सरांचा आपण हा सन्मान करावा. कॉन्सर्टो प्रीमियर लीग सीझन 9 मध्ये आपण पाहुण्यांचा सन्मान करतोय. सुंदर असा शॉट सिक्सरच्या दिशेने बाहेर जाऊन प्रवीणजी धुळे सरांचा आपण विशेष सन्मान करतोय. यानंतर प्रवीण धुळे सरांचा आम्ही एक विशेष सन्मान करतोय. प्रवीणजी भिले सरांचा सन्मान करतोय. गुड आफ्टरनून to our all chief guests, and we 4 ओव्हर 53. सुहासजी जाधव शाखा प्रमुख शिवसेनेचे हे युवा विचार आज एकवटलेत. आज पुण्याच्या या विचारांना बळ यावं यासाठी आम्ही त्यांच्या खरंतर पुढच्या वाटचालीसाठी भरपूर शुभेच्छा देऊ. ही आज कालाची गरज सुद्धा आम्ही जरूर या गोष्टीची खरंतर सूचनाही करतोय. चला मॅच मध्ये काय घडतंय, मॅच थांबली आहे. टाइम लिमिट आहे आपल्याकडे. बरोबर या वेळेला वेल घेतलाय. यू हॅव बीन कन्झ्युम्ड 18 मिनिट्स नाव. थोडं फास्ट केला. वी हॅव अनदर 3 मॅचेस टू गो. गर्ल्स मेगा फायनल मॅच इज देअर. येस अतित सर. 4 ओव्हरच्या समाप्तीला 53 रन असा धावसंख्या
धावसंख्या 53 रन, एक उत्तम असा स्कोर त्यांनी आतापर्यंत केलेला आहे. डिफेंडेबल असा हा स्कोर नॉकआउट मॅच साठी. शेवटची ओव्हर. कुठेतरी कमीत कमी रन देण्याचा प्रयत्न हा असेल गोलंदाजी टीमचा. ऋषिकेश पाटील गोलंदाज आपला पहिला चेंडू घेऊन येत आहेत. यॉर्कर बॉल टाकलेला आहे. कुठेतरी बोल्ड उडवण्याचा त्यांचा नक्कीच प्रयत्न होता. प्लेयर असल्यामुळे केवळ 1 रन घेण्यात येत. खरं तर सामना अशा स्थितीमध्ये येऊन पोचला आहे की त्यावेळी एक टेक्निक आणि एक सेन्सिबल बॉलिंगची आवश्यकता आहे. कमीत कमी धावसंख्या कशी ठेवता येईल याचा विचार गोलंदाजी संघाने करणं आवश्यक आहे. पुन्हा एकदा बाहेर जाऊन लेफ्ट साईडला फिरवण्याचा प्रयत्न बॅट्समनचा. सलग चौथा प्रयत्न हा होता आणि त्याच्यात फक्त त्यांना एकदा यश आलेलं आहे. सेम शॉट ते ट्राय करत आहेत. आणि हा हवेत बॉल, उंच उंच असा हा बॉल. 3 रन धावून काढलेले आहेत. 2 रन धावून काढलेले आहेत. ऋषिकेश यांचा पुढील चेंडू, पंचांचा वाईडचा इशारा. उत्कृष्ट असा कव्हरच्या वरतून ऑफ साइडला चौकार. उत्कृष्ट असं फलंदाजीचं प्रदर्शन. सुंदर अशी गोलंदाजी. आउटचा इशारा दिलेला आहे पंचांनी. विकेट मिळालेली आहे इथे ऋषिकेश पाटील यांना. उत्कृष्ट असे गोलंदाजीचे प्रदर्शन ऋषिकेश पाटील यांच्याकडून. डेथ ओव्हर मध्ये आपल्या संघासाठी एक उत्तम अशी कामगिरी करत एक विकेट मिळवून दिलेली आहे. खरं तर याच गोलंदाजीची, याच टेक्निकची आवश्यकता आहे. थोडंसं प्रेशर क्रिएट करता येईल याचा नक्कीच प्रयत्न असतो गोलंदाजी संघाचा. पुढील बॅट्समन चेतन. चार बॉल 61 रन धावसंख्या. शेवटचे 2 चेंडू या ओव्हरचे. 4 बॉलमध्ये 61 रन झालेले आहेत. मोठ्या शॉट्स मारायचा प्रयत्न नक्कीच असेल बॅट्समनचा. शेवटचे चेंडू या इनिंगचे, शेवटचे 2 चेंडू. कुठेतरी 70च्या पुढे नेण्याचा प्रयत्न नक्कीच करतील. एक डिफेंडेबल, एक चांगला स्कोर आपल्या संघासाठी करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करतील. ऋषिकेश पाटील आपला 5वा चेंडू घेऊन येत आहेत. अतिशय अप्रतिम असे गोलंदाजीचं प्रदर्शन. थ्रो न करता तो जवळ जाऊन बॉल टाकलेला आहे आणि आउट. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण, गुड सेन्स ऑफ फील्ड. अतिशय चांगला निर्णय, थ्रो न करण्याचा निर्णय आणि जवळ जाऊन स्टंपला मारण्याचा निर्णय त्यांच्या हिताचा ठरलेला आहे आणि त्यांनी सलग दुसरी विकेट घेतलेली आहे. 2 बॉल 2 विकेट घेतलेले आहे ऋषिकेश पाटील यांचे सुंदर असे गोलंदाजीचे प्रदर्शन. 5 बॉल स्कोर आहे 61. 5 बॉल 61 रन. इनिंगचा शेवटचा बॉल बाकी आहे.
झाली. चला षटक संपलेलं आहे म्हणजे इनिंग संपलेली आहे. 5 बॉल झालेत. 5 6 बॉल झालेले आहेत. मला असं वाटतं पंचांनी काउंट केलेत. पंचांकडे काउंटिंग मशीन सुद्धा आहे. वी हॅव आवर चीफ गेस्ट सुनीलजी तावरे and guests are extending their best wishes to the competition and the event. सुनील तावरे सरांना मी विनंती करू की आपण या स्पर्धेला शुभेच्छा द्याव्यात. एक सेकंड. 5च बॉल झाले. आज राजीव गांधी स्टेडियमवर कॉन्सोर्टो प्रीमियर लीग याचं आयोजन सालाबाद प्रमाणे कॉन्सोर्टो या कंपनीनं या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि निश्चितच या ठिकाणी अशा या क्रिकेटच्या महोत्सवाकरता या सोहळ्याकरता आपल्या या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून श्रीयुत प्रवीणजी दादा काळूराम म्हात्रे या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांची या ठिकाणी उपस्थिती लाभलेली आहे. आज सामाजिक क्षेत्रात काम करत असताना त्यांनी शिवसेना जिल्हा प्रमुख पदाची देखील या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाची अशी या ठिकाणी ते धुरा सांभाळत आहेत. आणि म्हणून मी तुम्हा सर्वांना विनंती करतो त्यांचं देखील या ठिकाणी टाळ्यांच्या गजरात सहर्ष स्वागत करावं. त्याबरोबरच श्रीयुत विजयराव पाटील हे देखील शिवसेनेचे उपविभाग प्रमुख त्यांची देखील या ठिकाणी उपस्थिती लाभली. त्यांचं देखील मी कॉन्सोर्टोच्या तर्फे स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे विभाग प्रमुख श्रीयुत सुहाजी जाधव यांची देखील या ठिकाणी उपस्थिती लाभली. त्यांचं देखील मी या ठिकाणी कॉन्सोर्टो तर्फे स्वागत करतोय. तुम्हाला सांगण्यास आनंद होईल ज्यावेळेस लाईट जाते, अचानक लाईट जाते तर लाईटची व्यवस्था कोण करतंय? अर्थात जनरेटर करतोय. पण तो जनरेटर करणारा माणूस कोण असतो? तो माणूसच असतो. आणि त्यातील हा उद्योजक या ठिकाणी लाभलाय ते म्हणजे प्रवीणजी भिले या ठिकाणी आपणास लाभलेले. म्हणजे तुम्ही घाबरू नका, लाईट गेली तरी आहे, तुम्ही घाबरू नका. तुम्हाला काय मदत असेल तर समाजसेवक या नात्याने या ठिकाणी प्रवीणजी आणि आम्ही सर्वजण या ठिकाणी आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं सज्जनो, जमलेले या ठिकाणी तमाम बंधू भगिनींनो, तमाम क्रिकेट रसिको, तमाम क्रिकेट खेळाडू या सर्वांना मी निश्चित सांगू इच्छितो, आज हे जे काय होतंय ते अर्थात कॉन्सोर्टचे सर्व असतील, त्यामध्ये श्री जितेशजी नायर यांच्यासाठी देखील जोरदार टाळ्या झाल्याच पाहिजे. हा खरं तर क्रिकेटचा विषय सोडून थोडासा वेगळा भाग आहे, पण तरी बंधू आणि भगिनींनो या ठिकाणी निश्चित मला सांगायला आनंद होईल. आज जितेशजी नायर हे केवळ तुमच्या क्रिकेटच्या पुरते मर्यादित आहेत का? तर सज्जनो, केवळ क्रिकेटच्या पुरतेच मर्यादित आहेत असं म्हणणं वावगं ठरेल. तर ते निश्चितच सामाजिक ऍक्टिव्हिटीमध्ये त्यांचा प्रचंड सहभाग असतो. मग तो वैयक्तिक पॉकेटमधून असेल, शेअर्सच्या फंडातून असेल, पण कधी त्यांचं पाऊल मागं पडणार ते असंच नेहमीच पुढे चालत राहील. आणि म्हणूनच या जितेशजी नायरसाठी मी नक्कीच परमेश्वरची प्रार्थना करतो की अशाच प्रकारचे जितेशजी नायर अनेक उपस्थित राहू द्या आणि अशाच प्रकारची क्रिकेटची पंढरी, त्याचप्रमाणे इतर कार्य त्यांच्या हातून घडत राहू. आणि पुनश्च एकदा तुम्हा सर्वांना या क्रिकेटच्या माध्यमातून शुभेच्छा देतो. आज आमचे श्री भोईरजी सांगत आहेत की या ठिकाणी एकूण 10 संघ, त्याच्यामध्ये महिलांचे 2 संघ, पुरुषांचे 8 संघ, हे नसे थोडके, अर्थात 10 × 11 म्हटलं तर 110 कामगारांना प्रोत्साहन देणं, वयाची तमा न बाळगता त्यांनी इथे येणं, हेच खरं तर यशाचं गमक आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि म्हणूनच अशाच प्रकारचं यश कॉन्सोर्टोला केवळ या क्रिकेटच्या माध्यमातूनच नव्हे तर त्यांच्या कामगिरीतून, तुम्हा सर्वांच्या कामगिरीतून घडत राहू. तुमचा संसार देखील
आज या कॉन्सर्टवरती उभारलेला आहे, तर केवळ कॉन्सर्टो केवळ आणि केवळ तुमच्या पोटा पाण्यासाठी आहे, तर तिला देखील उज्ज्वल यश लाभो आणि तुम्हा सर्वांना देखील सुख समाधान आनंद ऐश्वर आणि चांगले आरोग्य लागो. आणि पुनश्च एकदा या तमाम आमच्या सर्व पाहुणे मंडळीतर्फे, आमच्या रॉयल मॉर्निंग ग्रुप तर्फे, शिवसेना तर्फे मी आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो. असंच कार्य चालत राहू आणि पुनश्च एकदा तुम्हा सर्वांच्या साथीनं या प्रमुख पाहुण्यांचं तर आभार व्यक्त करतो, पण जितेशजी नायर आणि त्यांचे सहकारी आणि या तमाम आयोजकांचं, समालोचक यांचं, या सर्वांचं पुनश्च एकदा आभार व्यक्त करताना मी निश्चितच धन्यवाद देऊ इच्छितो की आपण आम्हाला आमंत्रित केलं आणि एक छानसं असं या ठिकाणी आनंद सोहळ्यामध्ये आम्हाला भाग घेता आला. धन्यवाद. थँक्यू सुनील सर. फार छान. खरं तर मोटिवेशनल, शॉर्ट अँड स्वीट असं खरं तर हे स्पीच आपल्याला पाहायला मिळालं. चला, मॅच नंबर सेमीफायनल क्रमांक 2 मध्ये आम्ही दोन्ही टीम्सना इन्व्हाइट करतोय. चला, दोन्ही टीम्स सज्ज असतील तर कॅप्टन लगेच टॉससाठी या प्लीज. चला, कन्व्हर्सेशन होत राहील. आपण पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून आभार आणि कौतुक करूया. आज पहिल्या इनिंगचा 1 बॉल बाकी आहे, याची नोंद घ्यावी. फिल्डिंग टीमला विनंती आहे की त्यांनी पुन्हा एकदा ग्राउंडवर यावे. पहिल्या इनिंग मध्ये केवळ शेवटच्या ओव्हरमध्ये 5च बॉल झाले आहेत, 1 चेंडू बाकी आहे. चला मग पटकन लवकर जात मध्ये प्लीज. मेक इट लिटिल फास्ट. थोडी घाई करूया आपण. शेवटचा बॉल अंतिमचा फेकायचा आहे. 2:44 झालेत. नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. इट्स बीन 30 minutes already consumed for the first inning. Yet to 1 ball to go. काइंडली सेट अप युअर फिल्डिंग आणि शेवटचा चेंडू लवकरात लवकर आपण कव्हर करून घ्या आणि लगेच आपण नेक्स्ट मॅचला सुरुवात ही करतो. सेकंड इनिंगला आपण लवकर सुरुवात करणार आहोत. टीम कॅप्टन सेमीफायनल नंबर 2. फिल्डिंग टीम ऍक्च्युली 6 बॉल झालेले आहेत. पुन्हा एकदा व्हेरिफिकेशन मध्ये सापडलेलं आहे. सेकंड इनिंगला चालू करावे. थोडंसं मिसकम्युनिकेशन. So the semi-final number 2, team captain of Veteran 11 and team captain of Concerto Rising Star. Please get ready and immediately come towards main pavilion box at a presentation area wherein we are going to have a semi-final number 2 and both the team captains. Please get ready with your playing 11 squad. We are going to have toss very soon. कन्सर्टो CPL 2025 सेमीफायनल 1 च्या सेकंड इनिंगला आपण सुरुवात करत आहोत. Concerto Rising Star versus Concerto Veteran 11 सेमीफायनल 2 टॉस होता है. देवेंद्र बोरके टॉस उड़ाना. Rising Stars have won the toss and elected to bat first. Semi-final 2, Rising Stars won the toss and elected to bat first. Concerto semi-final 1 सेकंड इनिंग चालू होता है.
पंचांना विनंती आहे की सेकंड इनिंगला सुरुवात करावी. बॅटिंग संघाला विनंती आहे की आपले 2 बॅट्समन लवकरात लवकर ग्राउंडवर उतरवावे. अमोल आणि गिरीश ऑरेंज आर्मी टीमचे खंदे बॅट्समन. अमोल हे त्यांच्या मॅच विनिंग प्लेसाठी ओळखले जातात. काल त्यांच्या बॅट्समन स्पिरिटमुळे किंवा त्यांच्या उत्कृष्ट अशा परफॉर्मन्समुळे त्यांच्या संघाला क्वालिफाय करण्यात आले. त्यांनी आपल्या संघाला एक क्वालिफिकेशन करून सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळवून देण्यात यश. 61 रन टू विन. 5 ओव्हर 61 रनांचे टार्गेट. प्रति ओव्हर 12.2 रनांची आवश्यकता. सेकंड इनिंग CPL 2025 सेमीफायनल 1 इनिंग 2. ऑरेंज आर्मी 61 रनांची आवश्यकता. 5 ओव्हरचा सामना. सौरभ आपल्या संघासाठी पहिली ओव्हर टाकतील. पर ओव्हर 12.2 ओव्हरचा रन रेट. रिक्वायर्ड रन रेट 12.2. पहिला चेंडू सौरभ यांचा. थोडासा सावध असा बॅट्समनचा प्रयत्न. सावध रीतीने खेळतील. विकेट टिकवून खेळतील. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी सौरभ यांच्याकडून. खरं तर अमोल हे पॉवर हिटर म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या 6 आणि 4 साठी ते प्रसिद्ध आहेत. पण काहीसा सावध असा पैत्रा ते यावेळी यूज करत आहेत. थोडासा वेग घेऊन खेळण्याची रणनीती त्यांची. जरा चेंडू फिरवण्याचा प्रयत्न होता. वाईड बॉलचा इशारा. पंचांचा वाईड बॉलचा इशारा. एक अतिरिक्त धाव. आऊटचं अपील केलेलं आहे. अंपायरने सेफ दिलेला आहे हा बॉल. चालाकी वापरण्याचा प्रयत्न काहीसा. नॉन स्ट्रायकर एंडलाच रनअपच्या वेळी आउट करण्याचा बॉलरचा प्रयत्न होता. फसलेला प्रयत्न आहे. कुठेतरी स्पोर्ट्समॅन आउटचा इशारा. पंचांनी आपला निर्णय बदललेला आहे आणि हा आउट दिलेला आहे. गिरीश हे नॉन स्ट्रायकर एंडलाच आउट झालेले आहेत. काहीसा फसवा असा खेळ. काहीसं चातुर्य वापरत एक विकेट मिळवून दिलेली आहे आपल्या संघासाठी. गिरीश यांची थोडीशी घाई झालेली आहे. बॉल टाकायच्या आधीच त्यांनी रनअप घेतला होता. खरं तर स्पोर्ट्समॅन स्पिरिटच्या हिशोबाने जर तुम्ही पाहाल तर हे मान्य करण्यासारखी गोष्ट नाही. पण खेळ आहे. खेळाचे काही नियम आहेत. त्या नियमांच्या चौकटीमध्ये ही गोष्ट बसते. त्यामुळे हा आउट देण्यात आलेला आहे. गिरीश हे निर्धाव 0 रनांवर आपल्या पवेलियनकडे परत जातात.
काहीसं कन्फ्युजन होत आहे. बॉलिंग संघ गिरीश यांना आय गेस परत बोलवत आहे, नाही? बॅट्समनचं नाव सांगावं. ऑरेंज आर्मीला विनंती आहे की एक 12th प्लेअर इकडे पाठवावा. बॅट्समनचं नाव सांगावं. स्वप्नील. दुसरा चेंडू. फुल टॉस असा बॉल टाकण्याचा, सरळ बॉलरच्या हातात ओव्हर थ्रो केलेला, पण कुठलाही रन घेतलेला नाहीये. कुठेतरी एक घाई, कुठेतरी एक प्रेशर, कुठेतरी एक जोश दिसतोय. काहीसे इम्पल्सिव्ह डिसिजन्स घेतले जात आहेत. रंगतदार अशी सेमीफायनल 1 कन्सर्टो CPL 2025 सीझन 9. पुढील चेंडू. सुंदर अशी गोलंदाजी, फिरवण्याचा नक्कीच प्रयत्न होता, पण एक स्लोवर बॉल टाकत फलंदाजाला चकवा दिलेला आहे. खरं तर ऑफ साईडला हा बॉल खेळला असलास तर शक्यता होती की हा बॉलला ॲटलिस्ट 1-2 रन तर आलेच असते, पण बॅट्समन हे केवळ लेग साईडला खेळत आहेत. खरं तर टेक्निकल प्लेची आवश्यकता आहे अशा सामन्यांमध्ये, पण टेक्निक न वापरता केवळ पॉवर हिटच्या जोरावर जिंकण्याचा प्रयत्न असतो. कट लागून ऑफ साईडला बॉल गेलाय, 2 प्लेयर्सच्या मधून चौकार गेलेला आहे. खरं तर नशिबाने साथ दिली म्हणावी. लेफ्ट साईड, हा बॉल सुद्धा लेफ्ट साईडला फिरवण्याचा प्रयत्न होता, काही हरकत नाही, चौकार मिळालेला आहे. नशिबाची साथ म्हणा किंवा प्लेयरच्या स्किल्स म्हणा, आपल्या संघाला 4 रन मिळवून देण्यात यश. पुढील चेंडू. पुन्हा एकदा ऑफ साईडला सुंदर असा कव्हर ड्राईव्ह, 2 फिल्डर्सच्या मधून बाउंड्रीच्या दिशेने बॉल जाताना, आणि हा चौकार. उत्कृष्ट असं प्रदर्शन अमोल यांचं. सुंदर अशी फलंदाजी, आपल्या संघासाठी एक चांगला स्कोर करताना एक सुंदर अशी चेज आपल्याला पाहायला मिळते ऑरेंज आर्मी यांच्याकडून. 61 रनांचं आव्हान होतं त्यांच्या समोर, आणि 61 रनांकडे योग्य रीतीने वाटचाल करताना ऑरेंज आर्मी. पुढील चेंडू. हवेत बॉलची एज लागून उडवलेल्या आहेत, बाउंड्रीच्या दिशेने बॉल जाताना, पण फिल्डर तिकडे हजर असल्यामुळे 1 धाव. अमोल यांनी स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवलेली आहे. पहिल्या ओव्हरची समाप्ती. एक ओव्हरच्या शेवटी स्कोर आहे 10 रन. 4 ओव्हरमध्ये 51 रनांची आवश्यकता ऑरेंज आर्मी यांना. 1 ओव्हर 10 रन. दुसरा बॉलर आदेश शिंदे. आदेश शिंदे यांनी मागच्याच मॅचला 2 विकेट घेतल्या होत्या. आपल्या फिरकीची जादू दाखवत त्यांनी 2 विकेट घेतल्या होत्या. यावेळी सुद्धा आपल्याला त्यांची जादू बघायला मिळेल की ऑरेंज आर्मी त्यांना आर पार पोचवत आपल्या संघाला विजयाच्या दिशेने वाटचाल करेल.
पहिला चेंडू आदेश यांचा दुसऱ्या ओव्हरचा. सुंदर असा लेफ्ट साइडला फिरवलेला आहे बॉल हवेमध्ये. षटकार. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी. जो जोश, जो शॉट्स आपल्याला अमोलकडून एक्सपेक्टेड होती ते जोश, तो शॉट आपल्याला बघायला मिळत आहे. ऑरेंज आर्मी यांचे स्टार बॅट्समन अमोल, त्यांच्या विजयाचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जातात अमोल. नेहमीच आपल्या बॅटीने ते षटकार आणि चौकारांचा भरीमार करतात समोरच्या टीमवर. त्यांच्या पट्ट्यात बॉल आला तर बॉल नक्कीच चौकारच्या बाउंड्री नक्कीच क्रॉस करतो. आदेश शिंदे यांना कुठेतरी आपली स्ट्रॅटजी चेंज करण्याची आवश्यकता जर त्यांना अमोल यांना थांबवायची असेल तर. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी आदेश यांची. आउटचा अपील केलेला आहे टीमने. अंपायर यांनी सेफचा इशारा. सुंदर अशी गोलंदाजी. थोडेसे गतीमध्ये परिवर्तन आदेश यांच्या बॉलिंगमध्ये. ऑफ साइडला टाकण्याचा प्रयत्न नक्कीच आदेश यांनी केला. तिसरा चेंडू आदेश यांचा. हवेत चेंडू. ऑफ साइडला बॉल. फिल्डर बॉलच्या खाली जातोय आणि हा आउट. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी आणि तेवढेच उत्कृष्ट असे क्षेत्ररक्षण. बॉलला वेळ घेतला, बॉलला प्रॉपर जज करून कॅच पकडलेली आहे. कुठलीही घाई केलेली नाहीये. बॉलच्या खाली गेलेत आणि बॉलला हातात झेललेलं आहे. संयम आणि टेक्निकच्या जोरावर अमोल यांना आउट केलेलं आहे. खूप मोठी विकेट आहे ही ऑरेंज आर्मी यांच्यासाठी. खूप अपेक्षा ऑरेंज आर्मीच्या अमोल यांच्या सोबत होत्या. पुढील बॅट्समन ओमकार पांडेश्वर, आपल्या संघाचे सर्वोत्कृष्ट, ऑरेंज आर्मीचे सर्वोत्कृष्ट बॅट्समन. पहिल्या मॅचला 6 बॉल 6 सिक्स मारत त्यांनी आपल्या बॅटिंग स्किल्सचा परिचय दिला होता. यावेळी सुद्धा अशीच काहीतरी जादू बघण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. 6 बॉल 6 सिक्स मारले होते आज सकाळी पहिल्याच मॅचला ओमकार यांनी. आता सुद्धा तीच जादू दाखवू शकतील का ओमकार, की आदेश त्यांना थांबवण्यात यशस्वी होतील, हे बघण्याची सर्वांना उत्सुकता. आदेश यांचा पुढील चेंडू आणि हा पुन्हा एकदा हवेत बॉल. स्ट्रेट षटकार स्टेजवर. उत्कृष्ट असे प्रदर्शन ओमकार पुंडेश्वर यांचं. पॉवर हिटर आपल्या संघाचे म्हणून ओळखले जातात. बॉल आला की बाउंड्रीच्या बाहेर पोहोचवतात अशी त्यांची ओळख. ओमकार पांडेश्वर उत्कृष्ट प्रदर्शन करताना आपल्या टीमला विजयाच्या दिशेने घेऊन जाताना कुठेतरी गोलंदाजी संघाला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की ओमकार पांडेश्वर यांना कसं थांबवता येईल, त्यांच्यासाठी कुठली स्ट्रॅटेजी वापरता येईल. कॉन्सर्टो प्रीमियर लीग हे क्रिकेटचं पर्व कॉन्सर्टो कंपनीनं राजीव गांधी या मैदानावरती बेलापूर या ठिकाणी आज कालपासून या ठिकाणी आयोजित केलं. त्यातीलच हा सेमीफायनलचा हा खेळ या ठिकाणी चाललेला आहे. आणि आमचे सहकारी यांनी सांगितलं की 6 बॉलमध्ये 6 सिक्स मारणारा हा उत्कृष्ट असा फलंदाज आता नुकते त्यांनी एका सिक्सरने देखील या ठिकाणी त्याचं खातं ओपन केलेलं आहे. आता एक जोरदार अपील
दोन्ही पंच या ठिकाणी चर्चा करतायत. आदेश आणि विकेट किपर यांनी एक जोरदार असं अपील केलेलं आहे. ओमकार, पाहूया पंचांचा त्या ठिकाणी चर्चा चाललेली आहे. काय निर्णय घेत आहेत ते लगेचच कळेल. IPL सारखा या ठिकाणी थर्ड अंपायर देखील असावा अशी आशा करतो आणि खरोखरच आनंद वाटतो. या ठिकाणी राजीव गांधी हे क्रिकेटचं मैदान खचाखच असं भरलेलं, तिकडे पाहावं तिकडं प्रेक्षक आणि 18 बॉलमध्ये 39 धावा, 18 बॉलमध्ये 39 धावा, 18 चेंडू 39 धावा. आऊट दिलेला नाहीये. पुढील रणनीती आता ठरवण्यासाठी आदेश आणि त्यांचे सहकारी बॉलिंग मध्ये या ठिकाणी चेंज झालेला आहे. पुढील बॉलर आशिष आणि पहिल्या चेंडूवरती पाहूया हा चौकार जातोय की अडवतायत आणि हा अडवण्यास या ठिकाणी त्यांना यश मिळालेलं आहे आणि यावर फक्त एक धाव या एक संख्येने संघाची धावसंख्या झालेली आहे 23. अजूनही जिंकायला 17 बॉल मध्ये 38 धावा हव्यात. आता तोंड देतोय ओमकार, ज्यांनी 6 बॉल मध्ये 6 आणि हा पुन्हा एकदा या ठिकाणी अपील झालेला आहे, परंतु निश्चितच बॉलचा बॅटशी संपर्क झालेला दिसत नाहीये आणि तो काहीसा सकाळच्या सत्रात 6 चेंडूमध्ये 6 सिक्सर मारणारा हा वैभव थोडासा क्षमा करा ओमकार काही गडबडलेला दिसतोय. 17 चेंडूमध्ये 38 धावांची गरज आहे संघाला जिंकण्यासाठी. ओंकारने हा मारला सुंदर फटका आणि येतोय तो आमच्याकडेच आणि यावर 4 धावा. या 4 धावाने संघाची धावसंख्या झालेली आहे 27 आणि जिंकण्यासाठी हवेत 16 चेंडूमध्ये 34 धावा. अतिशय चांगला रंगतदार सामना या ठिकाणी, हा सेमीफायनलचा सामना या ठिकाणी खेळवला जातोय. कृपया सर्वांनी लक्ष द्यायचंय, विशेषतः खेळाडूंनी वेळेत हे सामने व्हायला हवेत. सायंकाळी अंतिम सामना खेळल्यानंतर या ठिकाणी बक्षीस समारंभ देखील या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे, तेव्हा पंचांना देखील विनंती आहे आणि खेळाडूंना देखील विनंती आहे लवकरात लवकर आपल्याला ठरवून दिलेल्या टाइम मध्ये हा खेळ सांगा. सत्तावीस रन्स 2 विकेट आणि सुंदररीत्या मारलेला फटका पाहूया अडवतोय आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने अडवलेला. यावर एकच धाव, या एक धावेने संघाची धावसंख्या 28. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा मी प्रवीण कालुराम म्हात्रे साहेबांचा आपण पुन्हा एकदा मनापासून आभार व्यक्त करूया. सर्वच अतिथीगण जे आज उपस्थित राहिले आणि पुण्याच्या आपण सर्वांना पुढच्या वाटचालीसाठी देऊया. खरं तर आपल्या स्पर्धेच्या निमित्तानं भरपूर साऱ्या शुभेच्छा. पुन्हा एकदा 1 रन. कुठेतरी आशिष यांची बॉलिंग ओमकार यांच्या षटकारांना थांबवण्यात यशस्वी झालेली दिसते. उत्कृष्ट असे गोलंदाजीचे प्रदर्शन आशिष करतायत. ओमकारांना कुठेतरी त्या मोक्याची वाट बघतात जेव्हा ते बॅट फिरवतील आणि बॉल स्टेडियमच्या बाहेर जाईल. त्यांना तो चान्स देत नाहीयेत आशिष. आपल्या बॉलिंगच्या जोरावर आशिष त्यांची तोफेबाजी थांबवत आहेत. पुन्हा एकदा फिरवण्याचा प्रयत्न नक्कीच होता आणि हा डॉट बॉल. ऑरेंज आर्मीच्या संघाकडून काहीतरी सूचना केल्या जात आहेत बॅट्समनना. अतिशय अप्रतिम अशी गोलंदाजी. काय झालं? गोलंदाजी
3 ओव्हर 29 रन, 12 बॉल 32 रनांची आवश्यकता. 12 बॉल मध्ये 32 रनांची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत ओमकार पांडेश्वर ग्राउंडवर आहे तोपर्यंत ऑरेंज आर्मी बिनधास्त आहे. ऑरेंज आर्मीला विश्वास आहे की ओमकार ग्राउंडवर असताना काहीही होऊ शकतं. त्यामुळे ते निश्चिंत असे खेळत आहेत, आपला गेम खेळत आहेत. स्वप्नील कापसे हे ह्यांचा डेब्यू वर्ष आहे. आपल्याला वेळेचे बंधन आहे याची नोंद घ्यावी. 1 तासाच्या वर झालेला आहे आपल्या सामन्यास. आपल्याला वेळेचे बंधन आहे, आपल्याला अजूनही 3 सामने खेळवायचे आहेत. तेव्हा दोन्ही संघांना विनंती आहे की लवकरात लवकर आपली इनिंग संपवाव्या. 4थ्या ओव्हरचा पहिला चेंडू उत्कृष्ट असा लेफ्ट साइडला फिरवलेला आहे. फिल्डरच्या वरून चौकार. उत्कृष्ट असे फलंदाजीचे प्रदर्शन स्वप्नील यांच्याकडून. पुढील चेंडू चौथी ओव्हर चालू आहे. पुन्हा एकदा फिरवण्याचा प्रयत्न. रन आउटचा चान्स होता पण कचाळ क्षेत्ररक्षणामुळे ओमकार पांडेश्वर ऑन स्ट्राईक. पुढील सामना पुढील चेंडूला फेस करताना पुन्हा एकदा उंच असा शॉट ओमकार पांडेश्वर यांच्या बॅटीतून आणि हा षटकार. उत्कृष्ट असा पॉवर शॉट ओमकार पांडेश्वर यांचा. ओमकार पांडेश्वर कडून नेहमीच उत्कृष्ट असं प्रदर्शन होतं षटकार आणि चौकारांचं. आपल्या टीमला नेहमीच एक चांगला स्कोर मिळवून देतात ओमकार पांडेश्वर. आपल्या टीमचे विजयाचे शिल्पकार असं आपण तुम्ही म्हणू शकता ओमकार पांडेश्वर यांना. नऊ बॉल मध्ये 20 रनांची आवश्यकता आहे. 9 बॉल मध्ये 20 रन. नऊ बॉल 20 रनांची आवश्यकता. फिल्डिंग मध्ये थोडासा चेंज करतायत बॉलर. चेंडू बाहेर गेले. ओमकार पुन्हा एकदा लेफ्ट साइडला सुंदर असा शॉट फिल्डरच्या वरून आणि हा षटकार. उत्कृष्ट असं प्रदर्शन ओमकार पांडेश्वर यांच्याकडून. पॉवर हिटर ऑरेंज आर्मीचे. बॉलला बॅट टच झाली की बॉल 6 ला जाणं हे निश्चितच असतं. ओमकार पांडेश्वर लेफ्ट साइड त्यांची खूप स्ट्रॉंग आहे. आठ बॉल मध्ये 14 रनांची आवश्यकता. 8 बॉल 14 रन. पुन्हा एकदा फिल्डर तिकडे हजर आणि हा आउट. खूप मोठी विकेट ओमकार कन्फ्युजन
ओमकार उत्कृष्ट अशी फलंदाजी केली त्यांनी आपल्या संघासाठी. ओमकार यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी, षटकार आणि चौकारांची भरमार ओमकार यांनी केली. आपल्या टीमला विजयाच्या जवळ घेऊन जाण्याचे काम ओमकार यांनी केले आहे आणि आपल्या पुढील प्लेयर्सला आपली धुरा देत त्यांना जिंकण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे, स्ट्रॅटेजी प्लॅन करत आहेत. खूप मोठी विकेट भेटलेली आहे ओमकार यांची. कुठेतरी विजयाच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत गोलंदाजी संघाच्या. सात बॉलांमध्ये 14 रनांची आवश्यकता आहे. प्रति बॉल 2 रन. प्रति बॉल 2 रन. 7 बॉलांमध्ये 14 रनांची आवश्यकता. अतिशय रोमांचक अटीतटीचा असा हा सामना. सेमीफायनल 1 नॉकआउट सामना आहे हा. जो संघ जिंकेल तो फायनलला जाणार आहे. शेवटचा चेंडू या ओव्हरचा. सुंदर असा लेफ्ट ड्राईव्हला फिरवलेला आहे. प्लेयर तिकडे हजर आहे. उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षणाचं प्रदर्शन. 2 धावा घेण्यात यश आलेले आहे. तिसऱ्या धावेचा कॉल दिलेला आहे पण 2 धावांवर समाधान मानलेले आहे. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी आणि तेवढेच उत्कृष्ट असे क्षेत्ररक्षण. महत्वाचे रन असतात हे. एक एक रन महत्वाचा आहे सध्याच्या क्षणांना. आपल्या संघाला पुढे पोहोचवण्यासाठी नॉकआउट सामना असल्यामुळे प्रत्येक टीम आपला संपूर्ण 100% देऊन खेळत आहे. शेवटची ओव्हर, सेकंड इनिंग, सेमीफायनल 1, शेवटची ओव्हर. आणि एका ट्रॉफीसाठीचा हा प्रवास आपल्याला पाहायला मिळेल. 6 चेंडू आणि 12 धावा असं इक्वेशन आहे. विजय आणि पराभवातील अंतर आपल्याला नक्कीच इथे मात्र या षटकावर मात्र अवलंबून असणारी शेवटचे निर्णायक 6 चेंडू घेऊन येईल. गोलंदाज षटक क्रमांक 5 अंतिम अखेर निर्वाणीचे 6 बॉल आणि 6 बॉल मध्ये बॅटिंग करणारी टीम कन्सर्टो. पंचांनी थोडा वेळ थांबवावं. एक अपील आहे ऑरेंज आर्मी यांच्याकडून. वेळेची लिमिट जी होती ती क्रॉस केलेली आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. नियमांमध्ये एक प्लेयर पॉवर प्लेच्या आत घेण्याचं तरतूद आहे जर वेळेची लिमिट क्रॉस केली तर. त्याच्यावरच कमिटीचं डिसिजन पेंडिंग आहे त्यांच्या अपीलवर. 20 मिनिटात खरं तर 4 ओव्हर संपवायच्या असतात पण 20 मिनिटाच्या वर घेतला आहे 4 ओव्हरसाठी. त्यामुळे ऑरेंज आर्मी टीमने अपील केलेलं आहे. कमिटीला विनंती आहे की लवकरात लवकर डिसिजन घ्यावा. आपल्याला वेळेचे बंधन आहे. चला रिझ्यूम द गेम प्लीज. बॉलरचं नाव काय? जगदीश आपली शेवटची ओव्हर घेऊन येते. डेथ ओव्हर्स मध्ये जगदीश यांना एक महत्वाची जबाबदारी दिलेली आहे. 6 बॉल 12 रन. 6 बॉल 12 रन निर्णायक अशी ही ओव्हर असणार आहे. जो संघ ही मॅच जिंकणार आहे तो डायरेक्ट CPL 25च्या फायनल्सला जाणार आहे. तेव्हा अतिशय रोमांचक अशा वळणावर हा सामना आलेला आहे. शेवटच्या ओव्हरचा पहिला चेंडू जगदीश यांचा लेफ्ट साइडला सुंदर असा फिरवलेला आहे आणि हा चौकार. उत्कृष्ट असं प्रदर्शन स्वप्नील यांच्याकडून. चौकार मारत आपल्या टीमला विजयाच्या दिशेने घेऊन जात आहेत. कुठेतरी प्रेशर बनवत आहेत गोलंदाजी टीमवर. अशाच एका खेळीची आवश्यकता आहे ऑरेंज आर्मी यांना. समोरच्या टीमवर जितका जास्त दबाव टाकता येईल तितका जास्त दबाव टाकण्याचा प्रयत्न हा नक्कीच फलंदाजाचा असेल. या अशा प्रेशरच्या क्षणी स्वतःला संयमित ठेवून आणि अतिचर 100वी चौकार मारली आहे ती या फलंदाजानं. म्हणजे 100 फोर्स एज ऑफ नाउ इन द टुर्नामेंट. क्या बात आहे. टाळा झाला पाहिजे CPL 2025 साठी. पुन्हा एकदा हवेत लेफ्ट साइडला बॉल. फिल्डर बॉलच्या खाली गेलेला आहे आणि विकेट. थोडीशी घाई झालेली आहे. विकेट मिळालेली आहे आणि महत्वाचा बॅट्समन ऑरेंज आर्मीचा स्वप्नील पवेलियनकडे परत जाताना. उत्कृष्ट अशी खेळी केली आहे स्वप्नील यांनी त्यांच्या संघासाठी. विजयाकडे जाण्याची
पूर्णतः प्रयत्न केलेले आहेत स्वप्नील यांनी. थोडीशी नशिबाने आणि ताकदीने साथ कमी दिली. निर्णायक अशी ही ओव्हर आहे. प्रेशर मध्ये आहे दोन्ही टीम. कोण व्यवस्थितरित्या हा प्रेशर हँडल करून दोन्ही संघ बॅटिंग टीमला विनंती आहे की बॅट्स पवेलियन मध्येच ठेवाव्या मॅच नंतर. पर्सनल असू दे नाही तर कमिटीच्या असू दे, फायनल साठी बॅट्सची आवश्यकता आहे तेव्हा बॅट्स पवेलियन मध्येच ठेवाव्या. जगदीश यांचा पुढील चेंडू. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी आणि तेवढंच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. केवळ एक धाव. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी जगदीश यांची. एक धाव दिली आहे केवळ. थोडंसं प्रेशर आता ऑरेंज आर्मीच्या साईडला जाताना दिसतंय. दबावाखाली खेळत आहेत दोन्ही बॅट्समन. नॉन स्ट्राईकच्या बॅट्समनचं नाव काय? ऋषिकेश, आशुतोष. 3 बॉलमध्ये 7 रनांची आवश्यकता. 3 बॉल 7 रन. काही येऊ शकतं या पॉइंटला. मॅच आहे आणि हा हवेत उडवलेला आहे बॉल लेफ्ट साईडला. मागच्या साईडला चौकाराच्या दिशेने बॉल जातोय आणि हा चौकार गेलेला आहे. कुठेतरी मॅच रंगतदार होत चाललेली आहे. 2 बॉलमध्ये 3 रनांची आवश्यकता. कुठेतरी बॉलिंग मध्ये चूक झाली आहे. जिकडे सेफ आणि डॉट आणि प्रेशर बनवायची आवश्यकता होती तिथे एक गुड लेंथला स्लोवर टाकून 2 बॉलमध्ये 3 रनांची आवश्यकता. 2 बॉलमध्ये 3 रनांची आवश्यकता आहे. जगदीशवर प्रेशर आलेलं आहे थोडंसं. अशा वेळी स्वतःला शांत ठेवून व्यवस्थित बॉलिंग करण्याची आवश्यकता. Yes, and it's electrifying atmosphere here at this stadium. The equation is 2 balls to go and required 3 to win. 2 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. It's a high voltage drama, nail biting fight. Edge of the seat बैठाव. पाहूया आपण या ब्रीथलेस एन्काउंटर मध्ये कोण जिंकेल कोण पराभूत होईल. जो जिंकेल तो किमान एका बक्षिसाला पात्र ठरेल. आणि या फायनलच्या तिकीटला खरं तर मी म्हणेन कोणता संघ पहिल्यांदा मजल मारून बुक करेल. पाहूया आपण. 2 चेंडू 3 धावा. सुंदर असा चेंडू. 2 धावांचा प्रयत्न करत आहेत ऑरेंज आर्मीची टीम आणि 2 धावा घेण्यात यश आलेले आहे आणि स्कोर इक्वल झालेला आहे. त्यांनी स्वतःला सेफ केले एक प्रकारे असे म्हणता येईल. जर टाय झाला हा सामना तर हायएस्ट सिक्सेसच्या बेसिसवर हा सामन्याचा विजेता घोषित करण्यात येईल. ज्या संघाचे सिक्सेस सगळ्यात जास्त असतील तो संघ विजयी डिक्लेअर करण्यात येईल. जर ही मॅच टाय झाली तर याची नोंद दोन्ही संघांनी घ्यावी. जगदीश यांच्यावर आता सगळ्यांच्या नजरा. 1 बॉलमध्ये 1 रनाची आवश्यकता आहे. खूप रोमांचक असा हा सामना झालेला आहे. सेमी फायनल्सला साजेशी अशी ही खेळी झालेली आहे. चला आणि कॅमेरामॅन रनआउट वर कॉन्सन्ट्रेट करा. अंकित 1 चेंडू 1 धाव. रनआउट वर कॉन्सन्ट्रेट करा. बॅटरला फॉलो करा. बॅटरला. आणि हा सुंदर असा कव्हरवरून चौकाराच्या दिशेने जोरदार सेलिब्रेशन. फायनल्सला गेलेली आहे ऑरेंज आर्मी. थोडासा रंगतदार असा सामना, थोडासा कॉन्ट्रोवर्शियल असा सामना. खूप सारे अपील, खूप सारे डिसिजन्स, पण फायनली ऑरेंज आर्मीने आपले नाव फायनल्स मध्ये लिहिलेले आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ऑरेंज आर्मीसाठी. आता माईक बंद झाला काय? हॅलो. जोरदार टाळ्या झाले पाहिजे ऑरेंज आर्मीसाठी. टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजे. दोन्ही टीमने सुंदर असे प्रदर्शन केलेले आहे. हॅलो. छान अटीतटीच्या सामन्यामध्ये मॅच अप्रतिम रंगताना आपल्याला पाहायला मिळेल. कुठे सामना इकडे तर कुठे तिकडे झुकत